ताले तुमे यदि बर्तमान श्रमिक मानू कहले जे 2 घंटा अधिका काम करिवे आ मजूरी केंद्र बढ़िबो नहीं एटा देखौछि जे ये सरकार पुंजीपति मानकर स्वार्थ पई श्रमिक मानक जीवन को बलि देला। एटा प्रश्नोत्तर समय रे मोहन माझी निजे कहिसंती 2024 जून मासरु 2025 जुलाई भितर यही माने यही असेंबली सेशन कहिसंती जे ओडिसा रे समुदाय 37,600 रु अधिक मामला महिला मानक घुराइछि। तांको काकू अपहरण करा जाइछि, काकू धर्षिता करा जाइछि, काकू धरा हैछि, को मानकू किडनैप करिसंती। ये विभिन्न भाव में महिला मानक करिसंती एवं प्राय 6,000 लोक एपर्यंत गिरफ होइछंती। 5,900 रु अधिक लोक गिरफ होइछंती। देखो ये अत्यंत एक श्रमिक विरोधी आ महिला विरोधी पदक्षेप मोहन माझी सरकार नहीं। राज्य विधानसभा अधिवेशन सरला। राज्य विधानसभा अधिवेशन पर प्रधानमंत्री आसिले झारसुगुड़ा एवं प्रधानमंत्री मोहन माझी कौन कथबार्ता है कि मंत्र देले उभय परस्पर को जे से आसीगला पर 30 तारिख रे कैबिनेट मीटिंग डाकिले। कैबिनेट मीटिंग डाकिरी जो आईन थेला से आईन दीटा आईन परिवर्तन कले करी श्रमिक मानकर 8 घंटा जो काम करिवार जो अधिकार थिला एटा लंबा इतिहास अछि। अमेरिका चिकागो रे 1886 मसीह वर्कर लड़ाई करथिला 8 घंटा श्रम पे। पुलिस गुली रे मरिथिले वर्कर 4 जन वर्कर फांसी दिया एवं सारा पृथ्वी तापर उताल तरंग होता सबु देश रे 8 घंटा तापर हैला। इंडिया रे भी आम देश रे भी 8 घंटा काम होउची एवं ब्रिटिश थला बली होउची इन जे ब्रिटिश परे ब्रिटिश थला बली एटा है। 2019 रे आ 2020 रे 2019 इलेक्शन पूर्व एवं 2019 इलेक्शन पर 2020 रे नरेंद्र मोदी 4टा लेबर कोड आनले एवं 44टा लेबर लॉ जो थिला 44टा लेबर लॉ रु से 15टा लेबर लॉ को पूछी देले। परंतु सांबादिक मान जो आईन था जर्नलिस्ट में से आईन की पूछी देले। आउ जो 29टा आईन रहा ताकू से माने 4टा कोड करदेले कोड करी पार्लियामेंट पास करदेले। किंतु 2020 रु 2025 हेलानी से माने ताकू लागू करि पारुनांती काहेकि ना वर्कर बार बार स्ट्राइक करछथि। ये तो लागू कले हमें बंद कर दू। सो बीजेपी जो राज्य रे शासन करूची गुजरात रे उत्तर प्रदेश रे बिहार रे ओडिशा रे सेठी से माने से आईनटा लगौछथि। बर्तमान से माने करछथि जे वर्कर माने 8 घंटा जगह 10 घंटा काम करिवे। 10 घंटा काम कले जो वर्कर दिन को 2 घंटा अधिक काम करिवो ये 2 घंटा पैसा क्या दब किए नब। गोटे श्रमिक 2 घंटा जो श्रम करिवो गोटे श्रमिक यदि 10 मिनट गोटे कारखाना काम करे अधिका मालिक पे यदि 1000 वर्कर थे ताले अपन विचार करंतु ताले 1000 × 10 10,000 मिनिट से मालिक रो लाभ हला। ताले तुमे यदि बर्तमान श्रमिक मानू कहले जे 2 घंटा अधिका काम करिवे आ मजूरी केंद्र बढ़िबो नहीं एटा देखौछि जे ये सरकार पुंजीपति मानकर स्वार्थ पई श्रमिक मानक जीवन को बलि देला। आ वर्कर जन 10 घंटा काम करिवो अर्थात तार घरू फैक्ट्री की जीवा आसीबा आ 2 घंटा तो 12 घंटा 14 घंटा से तार चली गला तार तार घरे पिला छुआ किसी नहीं तार स्कूल नहीं हॉस्पिटल नहीं किसी नहीं। सो एटा को आमे टोटल विरोध करिछु। सेकेंड आनिचंती जे महिला माने राती रे का ड्यूटी करिवे तले सरकारी रेकर्ड बर्तमान कहूँ 37,000 केस होइछि महिला मानक ऊपर वर्षक भितर। मोहन माझी सरकार आसला पर 37,000 एटा असेंबली रे निजे मोहन माझी उत्तर दैछथि। एटा प्रश्नोत्तर समय रे मोहन माझी निजे कहिसंती 2024 जून मासरु 2025 जुलाई भितर यही माने यही असेंबली सेशन कहिसंती जे ओडिसा रे समुदाय 37,600 रु अधिक मामला महिला मानक घुराइछि।
ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଧର୍ଷିତା କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଧରା ହେଇଛି, କୋଉମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6,000 ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 5,900ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିଟା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ଏମାନେ ଯେତେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ୍ ମହିଳା ମାନେ ମା ମାତୃ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିଲା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଶାସନରେ। ଏଭଳି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସନ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ଯୋଉମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପତା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନଉଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶ ନଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କୁଆଡେ ନଉଛନ୍ତି, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ପତା ପାଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି। ଏଇଟା ଘଟି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ କଦମ ନଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକର ଘଟଣା, କଟକରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ଏ ଯୋଉ 7ଟା ପରଠୁ ମହିଳା ମାନେ କାମ କରିବେ, 7ଟା ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ 100 ମହିଳା କାମ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବେ କେମିତି? ରାତି 3ଟା ବେଳେ, ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଭୋରୁ ବେଶୀ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଏ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହଁ, କାହା ଘର 5 କିଲୋମିଟର, କାହା ଘର 10 କିଲୋମିଟର, ସାଇକେଲରେ ଆସନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେମାନେ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ଆସିବାକୁ, ସାଇକେଲରେ, ଯୋଉଠି 10-12 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ତ ସବୁଠି ପିଚୁ ରୋଡ ନାହିଁ ନା, ଛୋଟିଆ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ଆଇନ ଆଣିଲେ ଯେ ରାତିରେ ମହିଳା ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କିଏ କରିବ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆରେ ଯତ୍ନ ଦବ, ତା ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ତା ମାର ସ୍ନେହ ପାଇବନି। ଏଇଟା ପରିବାର ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମିତି ହବ, ସେମାନେ ଯଦି ମନା କରିବେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତବେ ଚାକିରିରୁ ସେମାନେ ବାହାର ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଟା ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିବ ଯେ ତୁ କାମ କରିବୁ ରାତିରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି କହିବ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ମାଲିକ କହିବ ନାଇଁ ତୁ ରଖନା, ତାକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ତ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପର ଘରେ କାହିଁ କାମ କରୁଛି? ପର ଘରେ କାମ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ନିଜର ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ, ତାର ଯାହାର 500 ଏକର ଜମି ଥିବ, 100 ଏକର ଜମି ଥିବ, ସେ କଣ ପର ଘରେ ଚାକିରି କରିବ? ଯାହାର କଣ କାରଖାନା ଥିବ, ସେ ପର ଘରେ ଚାକିରି କରିବ? ସେ ପର ଘରେ ଯେ ଚାକିରି କରି ଯାଉଛି, ସେ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତା ଚଳିବା ପାଇଁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ତା ପରିବାର ଚଳିବାକୁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି, ସେଠି ଜାଣିବ ଯେ ପରିବାର ଏଭଳି ଦରିଦ୍ର ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ଯାଉଥିବ ଡ୍ୟୁଟି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିବ, ଉଭୟ ଗଲେ ସେ ପରିବାର କିଏ ରହିବ? ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖୁଥିଲା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଅନେକ କଥା ଆସୁନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ, ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକିଂରେ, ଯୋଉ ନେଇକିରି କିଡନାପ କରି ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି କିଛି ରାକେଟର। ସେମାନେ ଯେମିତି ଛେଳି ଗୋରୁକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମାନେ କେମିତି ସରକାର ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି।